పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం ఉండాలి. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ప్రభు మంచివారై ఉన్నారు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ವಾರದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಎರಡನೇ ವಾರ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿದ್ಧತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ. ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಮಗೇನು ಅಡುಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ದೇವರು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. దేవుడు ఈ నెలలో మనకు వాగ్దానం చేసి ఉన్నారు. ಏನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ఏమని వాగ్దానం చేశారు? ಏನು? ಅದ್ಭುತ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅಪ್ರಮೇಯವಾದಂತ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, అప్రమేయ మహత్కార్యములను. ಅಪ್ರಮೇಯವಾದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ అప్రమేయమైన మహత్కార్యములు అని అంటే ನೀನು ನೆನೆಸದೇ ನೋಡಿರುವಂತ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ, నువ్వు అనుకొని చూడనటువంటి కార్యములు ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. దేవునికి జీవితం పట్ల ఆయన జరిగించనైతున్నారు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು వాగ్దానం అనే దాన్ని ರಾಜಕರ್ಮಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, రాజకీయ వ్యక్తులు ఇవ్వలేదు, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ఏదో ఒక గొప్ప వ్యక్తులు ఇవ్వలేదు, ಈ ಲೋಕದ ಯಾವ ಗುರುಜಿನೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ఈ లోకపు ఏ గురుశీలు కూడా మనకి ಈ ఇవ్వలేదు. ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾತನು ಯಾರು? వాగ్దానం ఇచ్చిన వారు ఎవరు అని ಆತನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఆయన మాటలో నమ్మదగిన వాడు. ಪರಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. భూలోకాన్ని పరలోకాన్ని సృష్టి చేసిన దేవుడు అయింటున్నాడు. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు. ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ నీ విషయంలో ಆತನು ಸುಳ್ಳಾಡುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ. ఆయన అబద్ధం ఆడే దేవుడు కాదు. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ఆయన ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. అబద్ధములు చెప్పడు. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ఎందుకు అని ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ మాట ఇచ్చిన తర్వాత ಮಾತನ್ನ ఆ మాటలు ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. నెరవేర్చడానికి ఆయనకి శక్తి ಯೆಶಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, యెషయా గ్రంథంలో ನನ್ನ ಮಾತು ನನ್ನ మాట ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು మీ యొద్దకు వచ్చి ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸದೆ కార్యములు జరిగించకుండా ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಅದು ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. అది వ్యర్థముగా నా యొద్దకు వెనుదిరగదు అని ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ವಾಕ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ఒక వాక్యము అనేది మీ యొద్దకు వస్తే ಅದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸೇ అది కార్యము జరిగించే ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. తిరిగి వచ్చేదిగా ఉంటుంది. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ఆదిలో దేవుడు ವಾಕ್ಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಅನ್ನಲು ఆదిలో దేవుడు వెలుగు కలుగును గాక అని పలికినప్పుడు అక్కడ ఏమైంది? ಬೆಳಕಾಯಿತು. వెలుగు కలిగింది. ವಾಕ್ಯ ಬರುವಾಗ వాక్యం అనేది వచ్చినప్పుడు ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಉಂಟಾಯಿತು. అక్కడ వెలుగు కలిగింది. ಹಾಗೆಯೇ అదే విధంగా ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ మన జీవితంలో కూడా ವಾಕ್ಯ ಬರುವಾಗ వాక్యం వచ్చినప్పుడు ಬೆಳಕು ಉಂಟಾಗುವುದು. వెలుగు కలుగుతుంది. ಯೋಹಾನ ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, యోహాన 1లో ಆ చెప్తుంది, ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ఆ వెలుగులో ಜೀವವಿತ್ತು. జీవమున్నది. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಾಕ್ಯ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ, వాక్యమే వెలుగైతున్నది. ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀವವಿದೆ. ఆ వెలుగులో జీవమున్నది. ಹಾಗಾದ್ರೆ అయితే ಬೆಳಕು ಜೀವ, వెలుగు జీవము. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ దేవుని వాక్యము మీలోనికి వచ్చినప్పుడు ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ. మీలోనికి ఒక ప్రకాశం అనేది ಅದು వస్తుంది. ಜೀವವನ್ನ ಹೊರಗೆ ತರುವುದು. ఆమె అది జీవమును బయటికి తెచ్చేదిగా ఉంటుంది. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತು దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి మాట ತಡವಾದರೂ ఆలస్యమైనప్పటికీ ನೆರವೇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. అది నెరవేర్చబడేదిగా ఉంటుంది. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಆಡಿದಂತ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ఇప్పుడే మనం పాడిన పాటలో ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ఏమైనా చేయగలవు, ಕಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲೆ, కథ మొత్తం మార్చగలవు, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು నీ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೀಯ. నామానికి మహిమంతా తెచ్చుకుంటావు. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದೆ. నేనైతే ఆయన ఏమైనా చేయడానికి ఆయన శక్తిమంతుడై ఉంటున్నాడు. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತನ್ನ ನಾಮನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಸರವಾಗಿ. ఎందుకంటే తన నామమును మహిమపరచుకో నిమిత్తము. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? దీన్ని ఎవరు చెప్పారు తెలుసా? ಈ ವರ್ಣನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ఈ ఒక వాక్యాన్ని
అని ఎవరు చెప్పారు అని ಮೋಶೆ అంటే ಹೇಳ್ತಾನೆ, మోషే అంటాడు, ಸ್ವಾಮಿ స్వామి ಇವರನ್ನ వీరిని ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ఈ అరణ్యంలో నువ్వు చంపేస్తే ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ఏమవుతుంది ಆ తెలుసా? ದೇವರಿಗೆ ఆ దేవునికి ಶಕ್ತಿ ಸಾಲಿಲ್ಲ, సామర్థ్యం సరిపోలేదు. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. అందుకే అర్థంలోనే వీరిని చంపేశాడు అని అంటాడు. చూడు, ನೀನ್ ನಾಮನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ, నీ నామం మహిమపరుచుకుంటావో ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ನಾಮನ ದೂಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ? లేదా నీ నామం దూషించబడేలా చేసుకుంటావో ಅದು ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. అది నీకు చెందింది. ಅದು ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ? అది దేవుడు ఏం చేశారు? ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಆಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ఇశ్రాయేలు నశింప చేయలేదు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ఎందుకు ತನ್ನ అనంటే ನಾಮವನ್ನ తన నామాన్ని ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ఆయన ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. మహిమపరచుకునే దేవుడై ನಮ್ಮ ఉంటున్నాడు. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ మన ಹಾಗೆ. జీవితంలో కూడా ఆ విధంగా ನಮಗೂ ಹಾಗೆ. మనకు ఆ విధంగా ನಾವು మనము ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂತೀವಿ. అర్థంలోనే వెళ్ళిపోవాలి అని అనుకుంటాము. ಅದು ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? అయితే దేవుడు ఏమంటారంటే ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ, అర్థంలో వెళ్ళిపోవద్దు. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರೆಗೂ ನೀನ್ ಇರ್ಬೇಕು. క్లైమాక్స్ వరకు, చివరి వరకు ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ఉండాలి. ನೋಡಿದ್ರೇನೆ క్లైమాక్స్ అనేది నువ్వు చూస్తేనే ಫಿಲಂ ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ఫిలం డైరెక్టర్ ఏ విధంగా తీశాడు అనేది అర్థం అవుతుంది. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಿಲಂ ಯಾವತ್ತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ప్రారంభంలో ఎప్పుడు ఫిలం బాగుండదు, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಲಂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. అంతంలోనే ఫిలం అనేది బాగుంటుంది. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ అదే విధంగా మీ జీవితంలో కూడా ప్రభు ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ క్లైమాక్స్ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. సూపర్ గా రాసి ఉన్నారు. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಹೇಳು ಎಸ್ತೇರ್, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ క్లైమాక్స్ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. సూపర్ గా ఉంది. ಹೇಳಲೆ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ కష్టంగా ఉంది ప్రారంభంలో. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. అయితే క్లైమాక్స్ మటుకు సూపర్ గా ఉంటుంది. 3ನೇ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. అది 3వ సంవత్సరం కంప్లీట్ అయ్యేటప్పుడు సూపర్ గానే అది కంప్లీట్. 2ನೇ ವರ್ಷ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮುಗಿಸುವಾಗ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2వ సంవత్సరం బిఎస్సి నర్సింగ్ ముగించేటప్పటికి అది సూపర్ గానే అది ముగించేది కాదు. ಆರಂಭ ಕಷ್ಟ, ప్రారంభం కష్టంగానే ఉంటుంది. ಅಂತ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ అంతము ಬರ್ತದೆ. ವಿಶೇಷముగా ప్రభు ఇచ్చే దేవుడే ఉంటున్నాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಓಕೆ, ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರು చరిత్రని మార్చగలిగిన మన దేవుడు ಆತ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ఆయన మన మధ్యలో ಆಮೇಲೆ ఉన్నాడు. ఆమేన్. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಯೋಬನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ యోబు యొక్క జీవితంలో మనం చూసినప్పుడు ಯೋಬನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. యోబు అన్నిటిని కోల్పోయి ఉన్నాడు. ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, తన ఇంటిని కోల్పోయి ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ఉన్నాడు, ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ఆస్తిని కోల్పోయి ఉన్నాడు, ಆಳುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, సేవకులను కోల్పోయి ఉన్నాడు, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, జంతువులను కోల్పోయి ఉన్నాడు, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. అన్నిటిని కోల్పోయి ఉంటున్నాడు. ಕೊನೆಗೆ చివరి ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಹ తన ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ఆరోగ్యాన్ని కూడా కోల్పోయి ఉన్నాడు. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು చివరిగా ఉండేది ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಜೀವ ಮಾತ್ರ ఎక్కడో ಅವನೊಳಗಿದೆ. ఎక్కడో జీవం మట్టుకే ఆయనలో ఉంటుంది. ಆದ್ರೆ అయితే ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ? దేవుడు ఏం చేశారు? ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ఆ పుస్తక చివరి భాగంలో ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ఆ వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం ಯೋಬನು యోబు ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡನೋ ఏమన్నీ కోల్పోయాడు, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕರ್ತನು ತಿರುಗಿ వాటన్నిటిని మళ్ళీ 2ರಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟನು. రెండంతలుగా ఇచ్చాడు. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ఇచ్చిన తర్వాత ಆ ಪುಸ್ತಕ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೆ, ఆ పుస్తకం చివరిలో రాస్తూ ఉన్నది, ದೇವರು ಯೋಬನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. యోబు కోల్పోయిన వాటన్నిటిని ప్రభు ఇచ్చి ఆశీర్వదించాడు. ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಅಲ್ಪವಾಗಿತ್ತು, యోబు యొక్క గ్రంథంలో ప్రారంభం అల్పముగా ಆದ್ರೆ ఉంది, ಅಂತ್ಯ ಮಾತ್ರ అయితే అంతము మటుకు ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. విశేషంగా ఉంటుంది. దేవుడు ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ, చరిత్రను మార్చేశాడు. ಎಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, అన్నిటిని ಪುನಃ కోల్పోయినా ಅದನ್ನ మళ్ళీ ಅವನು దాన్ని ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? దాన్ని పొందుకోవడానికి వీలవుతుందా? ಆ ರೀತಿಗೆ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ఆ విధంగా జనులు అనుకున్నారు. ಯೋಬನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, అయితే యోబు అంటాడు, ಅಪ್ಪ, అయ్యా ದೇವರು ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించినప్పుడు ನೀವೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಾಲನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದೀರಾ. మీరందరూ నీళ్ళలో కాళ్ళను కడుక్కొని ఉన్నారు. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದೀರಾ? ఎందులో కాళ్ళను కడుక్కున్నారు? ನಾವ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತೊಳಿತೀವಿ? మనం ఎందులో కాళ్ళను నీళ్ళలో కాలు కడుక్కుంటాం? ತೊಳೆದಿದ್ದೀವಿ. నీళ్ళలో కాళ్ళు ಆದ್ರೆ కడుక్కుంటాం. ಯೋಬನು అయితే యోబు ಆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತೊಳೆದಂತೆ. నెయ్యిలో కాళ్ళను కడుక్కున్నాడు. ఆయన ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, వాక్యం సెలవిస్తుంది, ನಾನು నేను ನನ್ನ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ నా దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించినప్పుడు ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? నేను ఏ విధంగా ఉన్నాను తెలుసా? ಇವಾಗಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ఇప్పుడు ఉన్నాను కదా, ఆ విధంగా నేను లేను. ಒಂದು ಕಾಲದ ನಾನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ఒక రోజుల్లో నేను నెయ్యితో కాళ్ళను కడుక్కున్నాను. ఆ విధంగా నన్ను దేవుడు ఇచ్చాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಈಗ ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. అయితే మధ్యలోనే ఇప్పుడు నేను నీళ్ళలో కడుక్కుంటూ ఉన్నాను. ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಜೀವ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? అయినా నా జీవం
జీవితం ఎవరి చేతిలో ఉంది? ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ దేవుని చేతిలో ఉంది. ಅದೇ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತೊಳೆಯುವಂತ ಕೃಪೆನ ದೇವರು అదే నెయ్యిలో కాళ్ళు కడుక్కునే ఒక కృపను దేవుడు ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ఆయన అంతంలో ప్రభు ఆయనకి ఇచ్చాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఆ విధమైన దేవుడు మన దేవుడై ఉంటున్నాడు. ಆಮೇಲೆ ఆమేన్. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಓಕೆ, ಸಮುವೇಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೌಲನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. సమూయేలుతో సౌలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ఆయన అంటారు, ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, నీ దేవునికి నేను అన్ని విధాలా మెచ్చుకునే విధంగా నేను నడుస్తూ ఉన్నాను ಯಾಕೆ కదా, ನಿನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ఎందుకు నీ దేవుడు నా మీద కోపగించుకుంటాడు? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ మీరు ವಾಕ್ಯವನ್ನು. బాగా గమనించండి ఈ వాక్యాన్ని. ಸೌಲನ್ ಯಾರು? సౌలు ఎవరు? ಯಾರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ? ఎవరితో అభిషేకించబడ్డాడు? ಯಾರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ? ఎవరితో అభిషేకించబడ్డాడు? ಸಮುವೇಲನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. సమూయేలుతో అభిషేకించబడ్డాడు. ದೇವರೇ ಹೇಳಿದ. దేవుడే చెప్పారు ఈయనను అభిషేకించమని. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ఆయన అంటున్నాడు, ಸಮುವೇಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, సమూయేలు ಏ అంటున్నాడు, ನೋಡಪ್ಪ, ఏ చూడయ్యా, ನೀನು నువ్వు ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ దేవునికి కోపం వచ్చే విధంగా నడుచుకొని ఉన్నావు ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ అని అన్నప్పుడు ಅವನು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ఆయన చెప్పొచ్చు అయినది, ಆ ದೇವರು దేవుడు ನನ್ನ ದೇವರು ತಾನೆ, నా దేవుడే కదా, ನನ್ನ ದೇವ್ರು ನಾನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, నా దేవుడికి నేనేం తప్పు చేశాను ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿ. ఆ విధంగా ఆయన అనలేదు. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ఉదయం వాక్యం ధ్యానించేటప్పుడు ಆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ఆ వాక్యం చూసి నాకు ఆశ్చర్యం. ಸಮುವೇಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, సమూయేలుతో అంటున్నాడు, ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ నీ దేవుడికి నేనేం అన్యాయం చేశానయ్యా అంటున్నాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನ್ನ ఎక్కడున్న వాడిని ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ఎక్కడికి తెచ్చి ಈ కూర్చుండబెట్టితే ದೇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳೋಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, నీ దేవుడు ఎవరు అనే చెప్పే విధంగా అయ్యాడు. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ఇంకా కొద్దిసేపు పోయింది, ಸಮುವೇಲನು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ సమూయేలు ఆ విధంగానే మాట్లాడి, ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವ್ ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. అభిషేకించబడిన వాడు నువ్వు ఎవరో నాకు తెలియదు అనేసేవాడేమో. ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ఆయన చెప్పేటప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం అయింది. ನಿನ್ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. నీ దేవుడికి నేను ఏం అన్యాయం చేశాను? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ఎప్పటికీ తెలుసుకోనండి, ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೂ మనం ఎవరితో ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా ನಿಮ್ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, నీ దేవుడు అని మీరు ನನ್ನ చెప్పకూడదు. ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. నా దేవుడు అనే మీరు చెప్పాలి. ನನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ చెప్పండి, ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. నా దేవుడు అనే చెప్పాలి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ನಿಮ್ ದೇವರು ಅಂತ ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. నీ దేవుడు అని ఎప్పటికీ చెప్పకండి. ಅನ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಬೇರೆ, అన్యులతో చెప్పడం వేరు. ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ అభిషేకింపబడిన వారితో చెప్పేటప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడు కదా, దేవుడు ఉన్నాడు కదా అని మనం అనకూడదు. ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, మనం అనాలి, ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು. నేను ఆరాధించే నా దేవుడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, అందుకే చాలా సార్లు మీకు చెప్పిస్తూ ఉన్నాను. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು. చెప్పండి, నేను ఆరాధించే నా ಹೇಳಿ, దేవుడు. ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ చెప్పండి, ದೇವರು. నేను ఆరాధించే నా దేవుడు. ಯಾರು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು? ఎవరు ఆరాధించే దేవుడు? ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು. నేను ఆరాధించే దేవుడు. ಆತನು ఆయన ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. చాలా చాలా మంచి దేవుడై ఉంటున్నాడు. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಸೌಲನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರಲ್ಲ, సౌలు ఆరాధన చేసిన దేవుడు కాదు, ದಾವೀದನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರಲ್ಲ, దావీదు ఆరాధన చేసిన దేవుడు కాదు, ಅಂತೋನಿಯನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರಲ್ಲ, అంతోనియను ఆరాధన చేసిన దేవుడు కాదు, ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು. నేను ఆరాధించే దేవుడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು? ఎవరు ఆరాధించే ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು. నేను ఆరాధించే నా దేవుడు. ಆತನು ಬಹಳ ಬಹಳ ఆయన ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. చాలా చాలా మంచి దేవుడు అంటున్నాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರೊಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿ, ఎవరితో చెప్పేటప్పుడు మీరు ఆ విధంగా చెప్పండి, ನನ್ನ ದೇವರು, నా దేవుడు, ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು, నేను ఆరాధించే నా దేవుడు ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఏమైనా చేయడానికి ఆయన శక్తిమంతుడు అని. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. మంచి పాటలు మనం విని ఉన్నాం. ದೇವರು ಇನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಈ ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಜನರ ಮುಟ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ఈ పాట ద్వారా అనేకులను దేవుడు ముట్టునుగాక అని మేము ఆశీర్వదిస్తున్నాము. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ತನ್ನಂತ ವಾಕ್ಯ ಬಂದು, ఈ రోజు తెచ్చినటువంటి వాక్య భాగం వచ్చేసి ವಿಧೇಯತೆಯೇ విధేయతనే ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೀ ಎಂಬುದಾಗಿ. మీ ఆశీర్వాదకు మీ తాళపు చెవి అని మనం చూస్తున్నాం. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ವಿಧೇಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. విధేయత అనేది మనకు చాలా అవసరమైనది. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೋ దేవుడు మనకు ఏదైతే చెప్తాడో ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ మనం దాన్ని తెలుసుకోకపోతే ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ మనం ಸಾಧ್ಯ. ఆశీర్వాదం పొందుకోవడానికి సాధ్యం ನೋಡಿ, కాదు. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ చూడండి, మన జీవితంలో ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ఆశీర్వాదం మనకు కావాలి అని అంటే, ಆಶೀರ್ವಾದದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ఆశీర్వాదం కన్నా ముందుగా ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು మనకు కావాల్సింది ವಿಧೇಯತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. విధేయత.
ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. విధేయతను ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. మనము నేర్చుకునే వారుగా విధేయತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? విధేయత అని అంటే ఏమి? ವಿಧೇಯತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? విధేయత అంటే ఏమి? ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಧೇಯತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾ, ఓకే. ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಅದು ವಿಧೇಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. చెప్పిన మాట విన్నప్పుడు దాన్ని విధేయత అని ಅದು అంటారు. ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಧೇಯತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ విధేయత అంటే ಕೇಳುವುದು. వినడం. ಹೇಳ್ರಿ ವಿಧೇಯತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ విధేయత అంటే ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ವಿಧೇಯತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ విధేయత అంటే ಕೇಳುವುದು. వినడం. ವಿಧೇಯತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ విధేయత అంటే ಕೇಳುವುದು. వినడం. ವಿಧೇಯತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ విధేయత అంటే ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. దేవుని స్వరమును వినడం అయింటున్నది. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ఇప్పుడు మీరు వింటూ ఉన్నారు. ಏನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? దీన్ని ఏమంటారు? ವಿಧೇಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. విధేయత అని అంటారు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ మీరు విన్నప్పుడు ವಿಧೇಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. విధేయత అనేది మీలోనికి వస్తుంది. ವಿಧೇಯತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ఆ విధేయత ఎప్పుడు మీలోనికి ಆಗ వస్తుందో, ಏನಾಗುತ್ತೆ? అప్పుడు ఏమవుతుంది? ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ మీ లోపల ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ఆశీర్వాదాలు ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. తనంతట తానే వచ్చేవిగా ఉంటాయి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಮೊದಲನೇ ಸಮುವೇಲ 1వ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15వ అధ్యాయం 22ನೇ ವಚನನ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 22వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాము. 1వ సమూయేలు 15వ అధ్యాయము 22వ వచనం. ಯೆಹೋವನು ವಿಧೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುವಷ್ಟು ಯಜ್ಞಹೋಮಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೋ? ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾತು ಕೇಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞలు ఒకడు గైకొనుట వలన యెహోవా సంతోషించినట్లు ఒకడు దహన బలులను అర్పించుట వలన ఆయన సంతోషించునా. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ఇక్కడ ఆయన మనం ಯಜ್ಞವನ್ನ చూస్తున్నాము. ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ బలులను సమర్పించుట కన్నా ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. మాటను వినడం అనేది ಅಂದ್ರೆ ఉత్తమమైనది. ನಾವು మనము ದೇವರಿಗಾಗಿ దేవుని కొరకు ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ఎంత కానుకలను ఇచ్చినా, ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ దేవుని కొరకు ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ దేవుని సేవ ನಾವು కొరకు ಎಷ್ಟೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೂ మనం ఎంతగా సహాయం ನಮ್ಮ చేసినా ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ మన లోపల ఏముండాలి? ವಿಧೇಯತೆ ಇರಬೇಕು. విధేయత అనేది ఉండాలి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ దేవుని సముఖానికి ದೇವರು వచ్చినప్పుడు ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು దేవుడు ಅಂತಂದ್ರೆ మనల్ని ఎదురు చూసేటువంటి కార్యం ఏమిటి? ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನ ಕರ್ತನ ಎದುರು ನೋಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. విధేయతను ప్రభు ఎదురు చూసే దేవుడు అంటున్నాడు. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಲನು ఇక్కడ సౌలు ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. బలిని సమర్పిస్తూ ఉన్నాడు. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳದೆ ಇರುವಂತ ಯಜ್ಞ. యెహోవా చెప్పనటువంటి బలి. ಆದ್ರೆ అయితే ಇವನು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ఆయన బలిని సమర్పిస్తూ ఉంటే ಸಮುವೇಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, సమూయేలు అంటాడు, ನೀನು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವುದು నువ్వు బలిని సమర్పించడం ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. దేవునికి ఇష్టం లేదు. ದೇವರು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೋ దేవుడు ఏదైతే చెప్తాడో ಅದನ್ನ ಮಾಡುವುದೇ దాని చేయడం ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. దేవునికి ఇష్టమై ఉంటున్నది. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ బలిని సమర్పించిన కన్నా ಮಾತು ಕೇಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. మాట వినడమైనది ఉత్తమమైనదిగా ఉంటుంది. ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ మనం ఇచ్చేటువంటి ದಶಮ ಭಾಗಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, దశమ భాగములు ನಾವು కావచ్చు, ಕೊಡುವಂತ ಕಾಣಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, మనం ఇచ్చే కానుకలు కావచ్చు, ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೇವೋ మనం దేవుని కొరకు ఏదైతే ఇస్తామో ಅದನ್ನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. అది కాదు ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ఇక్కడ వాక్యం ಆತನ సెలవిస్తుంది. ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ఆయన మాటకు మీరు విధేయత చూపించేవారుగా మీరు ఉండాలి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ಕೊಡ್ತೀರೋ ఎప్పుడైతే మాటకు విధేయత ಆಗ చూపిస్తారో ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తారు? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. అన్ని రకాల ఆశీర్వాదములతో ఆయన నింపే దేవుడు. ಸೌಲನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ సౌలు తన స్థానాన్ని కోల్పోవడానికి కారణం ఏమంటే ಸೌಲನು ಒಬ್ಬ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. సౌలు ఒక రాజుగా ఉన్నాడు. ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, తన స్థానాన్ని కోల్పోవడానికి ఒకే ఒక కారణం ಅವನೊಳಗಿರುವಂತ ಅವಿಧೇಯತೆ. ఆయనలో ఉండబడిన అవిధేయత. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಿಧೇಯತೆ ಇರುವುದಾದರೆ మనలో ఒక అవిధేయత ఉన్నట్లయితే ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. మన స్థానాన్ని కూడా మనం ನಮ್ಮ కోల్పోతాం. ಕರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. మన పిలుపును మనం కోల్పోతాం. ಅವಿಧೇಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ అవిధేయత అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. అక్కడ దేవుడు ఉండడు. ಅವಿಧೇಯತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ అవిధేయత ఉండబడిన స్థలంలో ದೇವರು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. దేవుడు తన కార్యమును జరిగించడు. ಎಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯತೆ ಇದೆಯೋ ఎక్కడ అవిధేయత అనేది ఉందో ಅಲ್ಲಿ అక్కడ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. దేవుడు మాట్లాడడు. ಅವಿಧೇಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ అవిధేయత ఎక్కడ ಅಲ್ಲಿ ఉందో ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. అక్కడ అద్భుత కార్యములు జరిగింపబడవు. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ఎందుకు అనంటే ದೇವರು దేవుడు ಅವಿಧೇಯತೆಯನ್ನ అవిధేయతను ಮೆಚ್ಚುವನಲ್ಲ. మెచ్చుకునే దేవుడు కాదు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ఈ ಏನಂತಂದ್ರೆ రోజు దేవుడు మన నుండి ఎదురు చూసే
కార్యం ನಾನು ನಿನ್ನ ఏమంటే, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು నేను మీ మధ్యలో ಮಹತ್ వచ్చి ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, మహత్కార్యములు జరిగించాలి ನಾನು నిನ್ನ అంటే, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು నేను మీ మధ్యలో వచ్చి ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, అద్భుతములు జరిగించాలి ನೀನು అంటే, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ మీరు మా మాట ವಿಧೇಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. విధేయత చూపించేవారుగా ఉండాలి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಕರ್ತನು ಮೆಚ್ಚುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. విధేయతను దేవుడు మెచ్చుకునే దేవుడై ఉంటున్నాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯತೆ ಬರುತ್ತೋ, ఎప్పుడైతే ఒక మనిషిలో అవిధేయత అనేది వచ్చేస్తుందో ಆಗ అప్పుడు ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ. అభిషేకాన్ని కూడా మనం పోగొట్టుకొనేస్తాము. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ఎందుకంటే దేవుని వాక్యంలో మనం ಸೌಲನು సౌలు ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. సమూయేలుతో అభిషేకింపబడిన వ్యక్తి. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಅಂಜಲಾಚಿದ್ರು, అయితే ఆయన ఎంత మొరపెట్టినా కూడా ಅವನ ಅವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ఆయన యొక్క అవిధేయత వల్ల ಅವನ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ఆయన యొక్క రాజు స్థానాన్ని విడిచిపెట్టవలసిన అవసరం వచ్చేసింది. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ, ఈ రోజు దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ఆశీర్వదించి ఉన్నాడు. ಆದರೆ అయితే ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ఆ స్థానమును మనం కోల్పోవడానికి ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ కారణం ఏమంటే ಅವಿಧೇಯತೆ. అవిధేయత. ಹಾಗಾಗಿ అందును బట్టి ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. దేవుడు ఈ రోజు మీతో ಈ మాట్లాడుతున్నాడు. ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ఈ సంవత్సరపు మొదటి ఆదివారమున ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, మీతో ప్రభు ಈ ವರ್ಷ మాట్లాడుతున్నాడు. ಅಲ್ಲ, ఈ సంవత్సరం ನಿನ್ನ అంతా ಜೀವಮಾನ ಇರುವವರೆಗೂ మీ జీవిత కాలం ఉన్నంత వరకు ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರ್ಬೇಕು. దేవునికి విధేయత చూపించే వారుగా ನೀವು ವಿಧೇಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. విధేయత కలిగిన వారుగా ఉండాలి. ಅವಿಧೇಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. అవిధేయత అనేది మీలో ఉండకూడదు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಈ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ, ఇక్కడ వాక్య ಟಗರುಗಳು ಕೊಬ್ಬಿಗಿಂತಲೂ పొట్టేళ్ల యొక్క కొవ్వు కన్నా ವಿಧೇಯತ್ವವು విధేయత్వం ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. అది విశేషముగా ఉంటున్నది. ಹಾಗಾದ್ರೆ అయితే ವಿಧೇಯತ್ವವು మాట వినడం అనేది ವಿಶೇಷವಾದಂತದ್ದು, అది చాలా శ్రేష్టమైనది. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್. అది స్పెషల్ అయిన గిఫ్ట్. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ఒబీడియంట్ అనేది ನಮಗೆ ಒಂದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಅದು దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి స్పెషల్ గిఫ్ట్ అయినది. ವಿಧೇಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು విధేయత అనేది ಎಲ್ಲಾ ವರಗಳಿಗಿಂತಲೂ అన్ని వరముల కన్నా ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ವರ. శ్రేష్టమైన వరం అయితున్నది. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು, బాగా చెప్పలేదు మీరు. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. బాగా ವಿಧೇಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು విధేయత్వం అనేది ಎಲ್ಲಾ ವರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎಲ್ಲಾ ತಲಾಂತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ అన్ని తలాంతుల కన్నా ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು. విశేషమైనది. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು. విశేషమైనటువంటిది. ದೇವರು దేవుడు ಅದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾನೆ. దాన్ని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರು, ఈ రోజు నీ దగ్గర ఎంత ఆస్తి ఉన్నా, ಎಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ರು, ఎంత ఐశ్వర్యం ఉన్నా, ದೇವರು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, దేవుడు అడిగేది ఏమని అంటే ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ವಿಧೇಯತೆನ. నీలో ఉండబడిన విధేయత్వం అనేది ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಇದೆ. నీలో ఒక విశేషమైనది ఉంటున్నది. ಅದು ಯಾವುದು? ವಿಧೇಯತೆ. అది ఏమి అంటే విధేయత్వం. ಅದನ್ನೇ ಕರ್ತನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. దాన్నే ప్రభు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಅದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ దాన్నే ಇದ್ದಾನೆ. ప్రభు ఎదురు చూస్తున్నాడు. ಆ ವಿಧೇಯತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, అయితే ఆ విధేయత్వం అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ. దేవుని మాటకు చెవి ఒగ్గినప్పుడు మటుకే వస్తుంది. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಅದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, అదే వాక్య భాగం ಅವಿಧೇಯತ್ವವು అవిధేయత్వం ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ. మంత్ర తంత్రములంతే, అది విగ్రహారాధన కలిగినంతే అది చాలా చెడ్డది అని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ಅವಿಧೇಯತ್ವವು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಠವು ಮಿಥ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಗೂ ವಿಗ್ರಹವು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. తిరుగుబాటు చేయుట సోదె చెప్పుట ఎను పాపముతో సమానము. ಅವಿಧೇಯತ್ವ ಮಂತ್ರಗಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ. అవిధేయత్వము అనేది మంత్రతంత్రములంతా అవి సమానముగా ఉంటున్నది. ಅವಿಧೇಯತ್ವ ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ರೆ, అవిధేయత్వం అనేది మనలో ఉంటే ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, అది ఎంత చెడ్డది అని. ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಹೇಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ? మాట మంత్రములు ఏ విధంగా అయితే చెడ్డవిగా ఉన్నాయో, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? మాట మంత్రములు అంటే తెలుసు కదా. ಒಂದ್ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ఒక నిమ్మ పండే మీ ఇంటి ముందు వేశారు, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋದ್ರು, ఒక మిరపకాయ వేశారు అని ಮೊಟ್ಟೆ అనుకుందాం. ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ಕೋ. ఒక గుడ్డును పగలగొట్టారు అని అనుకుందాం. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? అప్పుడు మీకేమవుతుంది? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. దాని మీద ఒక భయం అనేది వచ్చేస్తుంది. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, అయ్యో అది ఎంత ಯಾರೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೋ, ఏం చేశారో ఏమో ಹೇಳ್ತೀವ ಇಲ್ಲ? అంటామా లేదా? ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, దేవుడు ఏమంటారంటే ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ಇದ್ರೆ, నీలో అవిధేయత్వం అనేది ఉంటే ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ఒక మాట మంత్ర శక్తి నీలో ఉన్నట్లుగా. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆ? అర్థమవుతుందా? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ఈ లోకంలో మనం ఉన్నప్పుడు ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಧೇಯತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. అందరికీ విధేయత చూపించే వారుగానే మనం ఉండాలి. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏನಿದೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ಕರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ.
ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆನಾ? అవిధేయత్వము మాట మంత్రಗಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. అవిధేయత్వము అనేది మాట మంత్రములంత చెడ్డదిగా ఉంటున్నది. నెక్స్ట్ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, మనం తర్వాత చూస్తున్నాము. హఠವು హఠకేనంటారు మొండితనము. హఠವು విద్యాభక్తికి విగ్రహారాధನೆಗೆ సమానವಾಗಿದೆ. ఆరాధనకు సమానముగా ఉంది. ನೋಡ್ರಿ, ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ఒక్కొక్కరు హఠం చేస్తారు కదా, ಅವ್ರು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು, కొంతమంది సాధిస్తూ ఉంటారు. ಹಠ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. హఠము అనేది మనలో ఉండకూడదు. ಅದು ಒಂದು ಅವಿಧೇಯತೆ. అది ఒకటి అవిధేయత. ಹಠ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ, ఆ హఠం అనేది ఎప్పుడైతే మనలో వస్తుందో ಆಗ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, అప్పుడు మనలో విగ్రహారాధన ఉన్నట్లుగానే ಅವಿಧೇಯತೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಗೆ. ಅವಿಧೇಯತೆ ಇದ್ರೆ, అవిధేయత అనేది నీలో ఉంటే మాట మంత్రం మీలో ఉన్నట్టు. ಹಠ ಇದ್ರೆ, హఠం ఉంటే ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, అంటే ఏమని అర్థం అంటే విగ్రహారాధನೆ ನೀನು ಮಾಡಿದಾಗೆ, విగ్రహారాధన నువ్వు చేసినట్లుగా అవుతుంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. విగ్రహారాధನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ఒకవేళ ಯಾರಾದ್ರೂ ఎవరైనా ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ, విగ్రహానికి నైవేద్యం చేసి తెచ్చి ఇస్తే ಅದನ್ನ ನೀನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, దాన్ని నువ్వు తినవు. నువ్వు తినవు. ಅಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ತೋರಿಸ್ತೀಯ, అంత వైరాగ్యం నువ్వు చూపిస్తూ ఉంటావు. ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. అది దేవుని వాక్యం ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಠ ಇದೆಯಲ್ಲ, నీలో హఠం ఉంటే ಹಠದ ಸ್ವಭಾವ ఆ హఠం యొక్క స్వభావం ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. విగ్రహారాధన నువ్వు చేసిన దానికి సమానంగా ఉంటుంది. ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నారా? ಇದೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀವು విగ్రహಕ್ಕೆ నైవేద్యం ಮಾಡೋದು తినాలి అంతే. మీరు విగ్రహంకు నైవేద్యం చేసింది మీరు తినరంట. విగ్రహారాధన ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನೀನು ಹೋಗಲ್ಲಂತೆ. విగ్రహారాధన చేసిన వారి ఇంటికే మీరు వెళ్ళారంట. ಆದ್ರೆ అయితే ಹಠ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತೆ, హఠం చేస్తావు. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, అందుకే దేవుడు అంటాడు ಅದನ್ನು ಏನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, అది కూడా ఏం తప్పు కాదు. ಹಠ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, నువ్వు హఠం చేస్తావు కదా, ಹಠವೇ ఆ హఠమే విగ్రహారాధನೆಗೆ సమాನ, విగ్రహారాధనకు సమానముగా ఉంటున్నది. హల్లెలూయా. ఈ విగ్రహానికి పూజೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ, విగ్రహానికి పూజ చెల్లించడము ఒకటే, ಹಠ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ, హఠం చేసేది కూడా ఒకటే. హల్లెలూయా. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, నేను చెప్పడం లేదు, వాక్యದಲ್ಲಿ ఇರುವಂತದ್ದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ. వాక్యంలో ఉండబడిన దాన్నే నేను చెప్తూ ఉన్నాను. సౌలನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾను, సౌలుతో చెప్తూ ఉన్నాను. సౌలను సమూయేಲನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. సౌలు సమూయేలు వెనకనే వెళ్తూ ఉన్నాడు. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡು, ఏమైనా చెయ్యి, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡು, ఏమైనా ನನ್ನ చెయ్యి, ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಿತ್ತುಬೇಡ, నా స్థానంను పీకేయద్దు, ನನಗೆ ನಾನು ಅರಸುತನನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಡ, రాజుతనాన్ని నువ్వు పీకేయద్దు ಅಂತ ಹೇಳಿ అని చెప్పేసి ಅವನು ಹಠ ಹಿಡಿದು ఆయన హఠం పట్టుకొని ಸಮೂಯೇಲನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. సమూయేలును పట్టుకుంటూ ఉన్నాడు. ಜೋರಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ గట్టిగా పట్టుకున్న ಸಮೂಯೇಲನ ವಸ್ತ್ರ సమూయేలు యొక్క వస్త్రం ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. చినిగిపోయేస్తుంది. ಆಗ್ಲೇ ಸಮೂಯೇಲನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. అప్పుడే సమూయేలుకు కోపం వస్తుంది. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, కోపం వచ్చి అంటాడు, ಇವತ್ತೇ ఈ రోజే ದೇವರು దేవుడు ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ నీ స్థానాన్ని ನಿನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ತಾನೆ. ఈ రోజు నే పీకేచేస్తాడు అని చెప్పాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ఒక వస్త్రములు చినిగినందుకే ಸಮೂಯೇಲ ಹೇಳೇಬಿಟ್ಟ, సమూయేలు చెప్పేశాడు, ಇವತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ఈ ಸ್ಥಾನ. రోజే వెళ్ళిపోతుంది నీ స్థానము అని. ಹಠ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು హఠం అనేది ಅದು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೆ ಸಮಾನ. అది విగ్రహారాధనకు సమానముగా ఉంది. ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ దేవుడు ఏదైతే చెప్తాడో ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ವಿಧೇಯತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. అక్కడనే మనం విధేయత చూపించే వారిగా మనం ఉండాలి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ವಿಧೇಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ విధేయత లేకుండా పోతే ಅದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಗೆ అది ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. మాట మంత్ర శక్తులకు సమానంగా ఉంటుంది. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಹಾಗಾಗಿ అందుని బట్టే ಅರಸುತನದಿಂದ ಸೌಲನನ್ನ ತಳ್ಳಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ రాజుతనం నుండి సౌలును త్రోసివేయడానికి కారణము ಒಂದೇ, ఒకటే, ಅವನೊಳಗೆ ಒಂದು ಅವಿಧೇಯತೆ, ఆయనలో ఉండబడిన అవిధేయత, ಅವನೊಳಗೆ ಒಂದು ಹಠದ ಸ್ವಭಾವ. ఆయనలో ఉండబడిన హఠం యొక్క స్వభావం. ಇವು ಎರಡನ್ನ ఈ రెండిటిని ಕರ್ತನು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ప్రభు మెచ్చుకోడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఇశ్రాయేలు కానాను దేశానికి ప్రయాణిస్తూ ఉన్నారు. ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಮೋಶೆ ಮಾತ್ರ ವಿಧೇಯತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾರೆ. మోషే మటుకు విధేయత ಆದರೆ చూపించేవారుగా ಜನರು ಮಾತ್ರ ఉన్నారు. ಅವಿಧೇಯತೆ ಉಳ್ಳವರು. అయితే జనులంతా అవిధేయత చూపించేవారుగానే ఉన్నారు. ಆದ್ರೆ అయితే ದೇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. దేవునికి చాలా సార్లు కోపం వచ్చింది. ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. కోపం వస్తుంది. ಯಾಕೆ? ఎందుకు? ಇವರು ಗುಡುಗುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. వీళ్ళు చదువుకుంటూనే ఉన్నారు. ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. దేవుడు చెప్పిన మాటకు చెవియొగ్గడం లేదు. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯತೆ ಅವರ ಇದೆ. అన్ని చోట్ల వీళ్ళు అవిధేయతనే చూపిస్తూ ఉన్నారు. ಅದು ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ? అయితే దేవుడు ఏం చేశారు? ಅವಿಧೇಯತೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ అవిధేయతం వల్ల ಅನೇಕ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು చాలా మంది ఇశ్రాయేలు జనులు ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. కానాను దేశాన్ని చూడడానికి సాధ్యపడలేదు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ కానాను దేశం ಬೆಳೆದಂತ పెరిగినటువంటి ಆಹಾರವನ್ನ ಸಹ ఆహారమును ಅವ್ರು కూడా ರುಚಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ వారు ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. రుచి చూడడానికి కూడా సాధ్యపడలేదు. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ? కారణం ఎందుకు? ಅವರೊಳಗಿರುವಂತ ಅವಿಧೇಯತೆ. వారిలో ఉండబడిన ఒక అవిధేయత.
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರಿವತ್ತು దేవుడు ఈ రోజు ನಿನಗೆ నీకు ಕಾನಾನನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. కానానును ప్రభు ఉంచి ఉన్నారు. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಕಾನಾನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದನ್ನ అయితే కానానులో ఉండబడిన దాన్ని ನೀನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. నువ్వు అనుభవించాలి. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ఇశ్రాయేలు ఏం చేశారు? ದೇವರು ಹೇಳಿದ, దేవుడు అన్నాడు, ಮನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ, మన్నా ప్రతిరోజు అది ಅದನ್ನ కుమ్మరింపబడాలి, ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ. దాన్ని ప్రతిరోజు మీరు పోగు చేసుకోండి అని చెప్తూ ಆದ್ರೆ ఉన్నారు. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? అయితే వాళ్ళు ఏం చేశారు? ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో దాన్ని చేయలేదు. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి పోయారు. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? వాళ్ళు ఏం చేశారు? ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು. అధికంగా చేర్చుకున్నారు. దాన్ని. ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ అధికంగా చేర్చుకుంటే ಅದು ಮಾರನೇ ದಿನ అది మరుసటి రోజు ವಾಸನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. వాసన వచ్చేసింది. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಳಗೆ ಏನಿತ್ತು? అయితే వారిలో ఏముంది? అప్పటికి ಅವರೊಳಗೆ ಅವಿಧೇಯತೆ. వారిలో అవిధేయత అనేది ఉంది. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಅವಿಧೇಯತೆಯನ್ನ అవిధేయతను ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. దేవుడు మెచ్చుకోడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಕಾನಾನನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. కానాను వారిని అనుభవించలేకపోయారు. కారణం ఉంది. కారణం ఒకటే, ಅವಿಧೇಯತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. అవిధేయత అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ మన జీవితంలో ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೋ ఏదైతే చెప్తున్నాడో ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ దాన్ని మనం చేయకపోతే ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿರ್ತೇವೆ. మనల్ని మనమే చంపేసుకున్న వారుగా మనం ನಮ್ಮನ್ನ ఉంటాం. ನಾವೇ ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. మనల్ని మనమే ನಮ್ಮ నాశపరుచుకునే వారుగా ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ మనం ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ఉంటాం. ನಾವೇ మన ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ఆత్మిక జీవితాన్ని మనమే నశింప చేసుకునే వారుగా మనం ఉంటాము. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ఎందుకు అనంటే ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. దేవుడు చెప్పిన దాన్ని మనం వినేవారుగా మనం ఉంటాం. ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. మనం అద్భుతములు జరిగిస్తే మటుకే మనం దేవుని నమ్ముతూ ఉంటాం. ಅದು ನಿಜಾನೇ. అది నిజమే. ಅದು ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, అయితే దేవుడు ನಾನು ఏమంటాడు? ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತೇನೆ, నేను అద్భుతములు జరిగిస్తాను, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ಇರಬೇಕು. అయితే నీకు విధేయత అనేది ఉండాలి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ దేవుడు మన జీవితంలో ನೆನೆಸಿ ನೋಡದೇ ಇರುವಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ అనుకోనటువంటి కార్యములను కూడా ಆತ ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ఆయన మన కొరకు ఉంచి ಯೋಹಾನ ఉన్నాడు. ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14:15 ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, యోహాను రాసిన సువార్త 14:15 మనం ನೀನು చూస్తున్నాము. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ నువ్వు నన్ను ನನ್ನ ప్రేమించినట్లయితే ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ నా ఆజ్ఞలు గైకొని ನೀವು ಬಹಳ నడిచినట్లయితే ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಾ. చాలా భాగ్యవంతులై ఉంటున్నారు. ನೀವು ವಿಧೇಯತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರೆ మీరు విధేయత కలిగిన వారుగా ఉంటే ನೀವೇ ಭಾಗ್ಯವಂತರು, మీరే భాగ్యవంతులు, ನೀವೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. మీరే ఆశీర్వదింపబడిన వారు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು అయితే ఈ రోజు ನಾವು ವಿಧೇಯತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಇರುವುದಾಗ మనము విధేయత కలిగిన వారుగా మనము దేవుడు ನಮ್ಮನ್ನ మనల్ని ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ನಡೆಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. చాలా ఆశీర్వాదములతో మనల్ని నడిపించే ದೇವರ దేవుడు. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. దేవుని వాక్యమును గైకొని నడిచేవారుగా మనం ఉండాలి. ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూసినప్పుడు ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದ, కొత్త పరిశుద్ధ గ్రంథము, ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದ మొత్తం పరిశుద్ధ గ్రంథము ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ఏమి చెప్తుందంటే ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ఒకటి విధేయతను ಇನ್ನೊಂದು చెప్తుంది, ತಾಳ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ఇంకొకటి తగ్గింపును ಇನ್ನೊಂದು చెప్తుంది, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ఇంకొకటి పరిశుద్ధతను గురించి చెప్తుంది. ಏನ್ರಿ? ವಿಧೇಯತೆ, విధేయత, ವಿಧೇಯತೆ, ವಿಧೇಯತ, ತಾಳ್ಮೆ, ತಗ್ಗಿಂಪು, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ. మరి పరిశుద్ధత. ಏನ್ರಿ? ವಿಧೇಯತೆ, విధేయత, ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ಬೇಕು, ఓర్పు అనేది ఉండాలి, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ అదే ಇರ್ಬೇಕು. తర్వాత పరిశుద్ధత అనేది ఉండాలి. ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. మొత్తం పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతా దానిలోనే దాగి ಅದೇ ఉంది. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ అయితే మొదటి స్థానం ವಿಧೇಯತೆ. విధేయత. ಆರಂಭದಿಂದ ಆತನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ప్రారంభం నుండి ఆయన చెప్తూ ನನ್ನ ఉండేది, ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ నా ఆజ్ఞలకు ನೀವು ವಿಧೇಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ. మీరు విధేయత కలిగి జీవించాలి. ಯಾವುದಿಗೆ? దేనికి? ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ నా ఆజ్ఞలకు ವಿಧೇಯತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ. మీరు విధేయత కలిగి జీవించాలి. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ప్రారంభంలో 3 ಜನರು ముగ్గురు ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ పరిశుద్ధ ಬಿದ್ದು గ్రంథంలో ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ పడిపోవటానికి కారణం ఏమంటే ಅವಿಧೇಯತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ అవిధేయత అని మనం చూస్తున్నాం. ನೋಡ್ತೇವೆ. మనం చూస్తున్నాం ಲೂಸಿಫರ್ ಅನ್ನು లూసిఫర్ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, పైనుండి కింద పడడానికి కారణము, ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ దేవుని స్థానం నుండి కిందికి పడడానికి కారణము ಅವನೊಳಗಿರುವಂತ ಅವಿಧೇಯತೆ. ఆయనలో ఉండబడిన అవిధేయత. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಒಂದು ಸಾರಿ ఒకసారి ಅವನು ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನ ತೆರೆದು ಹೊಡಿಯುವಾಗ, ఆయన రెక్కలను చాపి కొట్టినప్పుడు, ಬೀಸುವಾಗ ఆయన అది వీసినప్పుడు ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. అన్ని తరములైన వాద్యములనేవి బయటికి వచ్చేవిగా ఉన్నాయి. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವರವನ್ನ అది అలాంటి ఒక మంచి వరాన్ని ದೇವರು ಲೂಸಿಫರ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. దేవుడు లూసిఫర్ కి దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಆದ್ರೆ అయితే ಅವನೊಳಗಿರುವಂತ ಅವಿಧೇಯತೆ ఆయనలో ఉండబడిన అవిధేయత ಆ ವರವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ఆ వరమును కోల్పోవడానికి ಆಸ್ಪದವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. అవకాశం చేసింది అని మనం హల్లెలూయా. చూస్తున్నాం. హల్లెలూయా. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತದನ್ನ దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని ಅವನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ. ఆయన కోల్పోయాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಬಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ఒకేసారి అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్లను ఒకే వ్యక్తి వాయించగలుగుతాడా? ಆಗುತ್ತಾ? అవుతుందా? ಇಲ್ಲ.
కాదు. ಅದು ದೇವರು ಏನ್ అయితే ಮಾಡಿದ, దేవుడు ఏం చేశారనంటే ಆ ದೇವದೂತನಿಗೆ ఆ దేవదూతకు ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ఆ ఒక అవకాశాన్ని ఆ ಒಂದು ఇచ్చాడు. వరವನ್ನ ఆ ఒక వరాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు. ಆದ್ರೆ ಅವನದನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ. అయితే దాన్ని కోల్పోయాడు ఆయన. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, రెండవదిగా మనం చూస్తున్నాము ಸಂಸೋನನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. సంసోనును మనం చూస్తున్నాము. ಸಂಸೋನನು ಸಹ సంసోను కూడా ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ పడిపోవడానికి కారణం ఏమంటే ಅವಿಧೇಯತೆ. అవిధేయత. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಅದು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವಿಧೇಯತೆ. ఆయన పడిపోవడానికి కారణం ಅವನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವಿಧೇಯತೆ. ఆయనలో ఉన్నప్పుడు అభిషేకాన్ని కోల్పోవడానికి కూడా అవిధేయతనే ಅಲ್ಲಿ కారణం. ದೇವರು ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ఆయనకు దేవుడు ఒక సీక్రెట్ గా ఉంచి ಅವನ ఉన్నాడు. ತಲೆಯ ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಅಡಕವಾಗಿತ್ತು. ఆయన తల వెంట్రుకలో అభిషేకం దాగి ఉంది అని. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. దాన్ని ఎవరికి చెప్పకు అని ಆದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, అయితే ఆయన ఏం చేశాడు, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ఆయన ఒక స్త్రీకి ఏం చేశాడు, ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ఆ ఒక రహస్యాన్ని చెప్పేశాడు. ಅದಾದ ಮೇಲೆ అదైన తరువాత ಅವನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ఆ ಇದ್ದ. అభిషేకాన్ని ఆయన పోగొట్టుకుంటున్నాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಸಂಸೋನನು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ సంసోను అభిషేకాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి ಅವನ కారణం ಒಳಗಿರುವಂತ ಅವಿಧೇಯತೆ. ఆయనలో ఉండబడిన అవిధేయత అని మనం చూస్తున్నాం. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹ అయితే మనం కూడా ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದನ್ನ దేవుడు మన కొరకు ఉంచిన ನಾವು దాన్ని ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. మనం పోగొట్టుకోకూడదు. ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. విధేయతను పొందుకున్న వారుగా మనం జీవించాలి. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ఆదిలో మనం చూస్తున్నాము ఆదాము అవ్వ ಇಬ್ಬರು ಸರಿ ఇద్దరు కూడా ಅವರ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ವರವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ వారిలో ఉండబడిన వరమును పోగొట్టుకోవడానికి కారణము ಅವರು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. వారు దేవుడితో మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. ಆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು. దేవుడితో మాట్లాడే ఒక అవకాశాన్ని వారు కోల్పోయారు. ಕಾರಣ ಏನು? కారణం ఏమి? ಅವಿಧೇಯತೆ. అవిధేయత. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಯಾವ ಕಾರಣ? ఏది కారణము? ಅವಿಧೇಯತೆ. అవిధేయత. ಯಾರು ಅವಿಧೇಯತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು? ఎవరు అవిధేయత చూపించారు? ಆದಮ್ಮ ಅವ್ವ. ఆదాము అవ్వ. ಅವ್ವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? అవ్వ ఏం చేసింది? ದೇವರು ಹೇಳಿದ దేవుడు అన్నారు ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ఈ ಅಂತ. పండును తినకూడదు అని చెప్పారు. ಅವ್ವಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು? అవ్వ ఏం చేసింది? ಅವಿಧೇಯತೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ అవిధేయత వల్ల ಆ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದಳು. ఆ పండును అవే తినేసింది. ತಿಂದ ಕೂಡಲೇ తిన్న వెంటనే ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು? ఆమె ఏం చేసింది? ಏದೇನಿನಿಂದ ఏదేను నుండి ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟಳು. బయటికి దొబ్బబడింది. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏದೇನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದು, లేదంటే ఏదేనులోనే వాళ్ళు ఉండేవారు. ಅಲ್ಲಿಂದ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟಳು. అయితే అక్కడి నుంచి త్రోసివేయబడ్డారు. ದೇವರು ಏನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ, దేవుడు వారి కొరకు ఏదైతే ఉంచారో ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದನು, ఆశీర్వాదాలను ఉంచారో ಅದನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು. దాని వారు కోల్పోయారు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, అయితే మన జీవితంలో మనం తెలుసుకోవాలి, ಅವಿಧೇಯತೆ ಇರುವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ అవిధేయత ఉన్న చోట ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, దేవుడు నివసించాడు. ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. దేవుడు అక్కడ ఉండడు. ನಾವು ವಿಧೇಯತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. మనం విధేయత కలిగి జీవించాలి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. దేవుని యొక్క స్వరాన్ని మనం వినేవారుగా మనం ಅವಿಧೇಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು అవిధేయత అనేది ದೇವರನ್ನ ದುಃಖಪಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. దేవుని దుఃఖపరిచేదిగా ఉంటుంది. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ದುಃಖಪಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. పవిత్రాత్మను దుఃఖపరిచేదిగా ఉంటుంది. ಹಾಗಾಗಿ అందుని బట్టి ಇವತ್ತು ఈ రోజు ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೇಳುವಂತ దేవుడు ಮಾತೇನೆಂದರೆ, మీతో చెప్పేటువంటి మాట ఏమంటే ನೀವು మీరు ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ అన్ని విషయములో ವಿಧೇಯತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. విధేయత చూపించే వారుగా మీరు ಒಂದು ఉండాలి. ವೇಳೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ఒకవేళ అవిధేయత అనేది మీలో ఉన్నట్లయితే ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ మీ గురించి ದೇವರು దేవుడు ದುಃಖಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದ. దుఃఖపడే దేవుడై ఉంటున్నాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ఎందుకు అనంటే ನೀವು ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ. మీరు ఆయన ఆశీర్వాదంను కోల్పోతారు. ಹಾಗಾಗಿ అందుని బట్టి ವಿಧೇಯತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನೀವು ಇರಬೇಕು. విధేయత కలిగి మీరు ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ జీవించాలి. ದೇವರು చూడండి, మన దేవుడు ಆತನು ವಿಧೇಯತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದ. ఆయన విధేయత కలిగిన దేవుడై ఉంటున్నాడు. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆತನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. బలవంతంగా ఆయన దేని కూడా చేయడు. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ఆయన మనలోనికి రావాలి అన్నా కూడా ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆತನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. బలవంతంగా ఆయన రాడు మనలోనికి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಪ್ರಕಟಣೆ 3:3 ಹೇಳುತ್ತೆ, ప్రకటన 3:3 ಇಗೋ చలవిస్తుంది. ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ఇగో తలుపు వద్ద నిలబడి నేను తట్టుచూ ఉన్నాను. ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳಿ, ఎవడైనా నా స్వరమును విని, ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ స్వరాన్ని విని ಅಂದ್ರೆ ಏನು? అంటే ఏమని? ವಿಧೇಯತೆ. విధేయత. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ? దేవుడు ఎప్పుడు లోనికి వస్తారు? ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ? ఎప్పుడు లోనికి వస్తారు చెప్పండి? ಆ? ವಿಧೇಯತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ರೇನೆ. విధేయత చూపించినప్పుడే. ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ఇప్పుడు నేను మీ ఇంటికి వస్తాను, ನೀವು ಕದ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, మీ తలుపు వేసుకొని ನಾನು ఉంటాను, ತಡ್ತೀನಿ, నేను తట్టుతాను.
ನೀವು ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತೀರಾ, మీరు తలుపు తీస్తారు. ಅದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? అందుకు అర్థం ఏమి? ನನಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. మీరు నాకు మీరేదో చూపిస్తున్నారు ಕೆಲವರು అని. ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, కొంతమంది ఉన్నారు తెలుసా, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ నిద్రపోతూ ఉంటే ಪಾಸ್ಟ್ ಅವ ಯಾರ ಬರ್ಲಿ పాస్టర్ అమ్మ ఎవరైనా రాని ಬಂದ್ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ರೆ వచ్చి తలుపు తట్టితే ಮಾಡಕ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, వీరికి చేయడానికి పనే ಈ లేదు. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ఈ ಹೇಳಿ టైంలో వచ్చి ఉన్నారు ಕದ ತಟ್ಟಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ తలుపు కొట్టుకొని ఆ విధంగా లేచి పోని అని చెప్పి ಹಂಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ఆ విధంగా పడుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ 100% ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. 100% చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. లేదు అని మటుకు చెప్పడానికి ನಾವು లేదు. ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. మేము చూసి ನಾವು ఉన్నాం. ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ మేము చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు ನಾವು ಅವಾಗ ಫಿಲಂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. అప్పుడు మేమంతా ఫిలం చూస్తూ ನಾವು ఉండేవాళ్ళం. ಪಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, మా పాస్టర్ గారు వచ్చేవారు. ಕದ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿಲ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. మేము తలుపు వేసుకొని చిలికేసుకొని మేము చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం. ಪಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕದ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ పాస్టర్ వచ్చి తలుపు కొడితే ನಾವು ಬಾಗ್ಲು మేము ತೆಗಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. తలుపు తీసేవారమే. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ఎందుకు తెలుసా? ನಾವು ಫಿಲಂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. మేము ఫిలం చూస్తూ ಈಗ ఉన్నాం. ಬಾಗ್ಲು ತೆಗೆದ್ರೆ ఇప్పుడు తలుపు తీస్తే ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. తలుపు వేసుకొని ఏం చేస్తున్నారు అని అడుగుతారు. ಅದೇ ನಾವು ಒಳಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು అందుకే మేము లోపలనే ఉండేవాళ్ళం. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ అయితే మన లోపల ఏముంది? ಅವಿಧೇಯತೆ ಇದೆ. అవిధేయత. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಳು ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ఇప్పుడు కాలం వాళ్ళు ఏం తెలుసా? ಪಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರು పాస్టర్ వచ్చినా కూడా ನೋಡ್ತಾನೆ, ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, టీవీ చూస్తూనే ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ప్రైజ్ లాడ్ పాస్టర్ ಡ್ಯಾಡಿ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ, మా డాడీ లోపల ఉన్నారు. ಹಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ఆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು విధంగానే మొబైల్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్తూ ఉంటారు. ಅವಾಗಿದ್ದ ಅವಿಧೇಯತೆಗೂ అప్పుడు ఉండబడిన అవిధేయతకు ಈಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತಿ. ఇప్పుడు ఉండేదానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಇರ್ತಿತ್ತು, అప్పుడు మాకు ఒక భయం అనేది ఉండేది. ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಪಾಸ್ಟ್ರು వస్తే ఏమంటారో పాస్టర్ గారు ಹಾಗಾಗಿ అని. ಕದ ತೆಗಿತೀವಿ. అందుని బట్టి మేము తలుపు ಈಗ తీసేవాళ్ళం కాదు. ಏನಂತಂದ್ರೆ ఇప్పుడు ఏమంటే ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀವಿ, మొబైల్ పట్టుకొని ఉంటాము. ಮಂಚಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ మంచానికే ఉన్నందువల్ల ಹಾಗಾಗಿ ಕದ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ అయినా తలుపు తట్టి ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲ್ಲ. లేచిపోవడానికే మనసు ಅದು కాదు. ಅವಿಧೇಯತೆ. అది అవిధేయత అంటే. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ఉందా లేదా? ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, అందుకే దేవుని వాక్యం ಇಗೋ సెలవిస్తుంది. ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ఇగో తలుపు వద్ద నిలబడి నేను తట్టుచూ ఉన్నాను. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಾಗಿಲ ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳಿ ఎవరైనా నా స్వరాన్ని విని ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದರೆ తలుపు తెరిస్తే ನಾನು ಅವನೊಳಗೆ ಬಂದು నేను ఆయనలో వచ్చి ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. భోజనం చేస్తాను. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. దేవుడు బలవంతంగా మనలో వచ్చే దేవుడు కాదు. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರು ಅಲ್ಲ. బలవంతంగా నీలోనికి వచ్చే ఆశీర్వాదం ఇచ్చే దేవుడు కూడా కాదు. ದೇವರು దేవుడు ಮೊದಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು మొదటిగా ఆశించేది ನೀನು ಆತನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ నువ్వు ఆయన మాటను విని ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆಯಬೇಕು. తలుపును తెరవాలి. ವಿಧೇಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು విధేయత అనేది ದೇವರು ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ దేవుడు లోనికి రావడానికి ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆಯುವಂತ తలుపును తీసేటువంటి ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ఒక సాధనముగా ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ, ఆమేన్. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ దేవుడు నీలోనికి రావడానికి ದೇವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವಂತ దేవుడు ఏర్పరిచిన ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ మార్గము ಅದು అనేది ವಿಧೇಯತೆ. అది విధేయత అయింటున్నది. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಹೇಗೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ? దేవుడు ఏ విధంగా లోనికి వస్తారు? ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದ್ರೇನೆ, తలుపును తీస్తేనే వస్తారు. ನೀನು ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ರೇನೆ విధేయతను చూపిస్తేనే ದೇವರು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. దేవుడు లోనికి వస్తారు. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. లేదు అనంటే ఆయన రారు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? మనము ఏం చేస్తాము? ತಡ್ತೇವೆ 2-3 ಸಾರಿ, తట్టుతాము, మనం కొడతాము, బెల్లు కొడతాము. బెల్లు కూడా కొడతాము. ತಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? తెరవలేదంటే ఏం చేస్తాము? ಎಷ್ಟು ದುರಂಕಾರ ನೋಡೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ఎంత దురంకారం చూడు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಹಾಗೆ అదే విధంగా ಮನುಷ್ಯರು ನಾವೇ ಹಂಗಿರುವಾಗ మనుషులైన మనమే ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు ದೇವರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ దేవుడు ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ఎప్పటికీ కూడా బలవంతంగా ఆయన కార్యం జరిగించడు. ವಿಧೇಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು విధేయత అనేది ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ತೆರೆಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. మనకు కావాల్సిన మార్గములన్నిటిని కూడా అది తెరిచేదిగా ఉంటుంది. ವಿಧೇಯತೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವುದಾದರೆ విధేయత మనలో ఉన్నట్లయితే ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ మనకు కావలసిన ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ಅದು ತೆರೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. తలుపులను అది తీసేదిగా